ये अच्छी बुरी संगत का मर्म, ये अच्छी बुरी संगत का मर्म हमें अब तक ना समझ में आया। ये अच्छी बुरी संगत का मर्म हमें अब तक ना समझ में आया कि हमने तो कांटों को गुलाब और कीचड़ में कमल को खिलता पाया। हमने तो कांटों में गुलाब और कीचड़ में कमल को खिलता देखा पाया। न आज तक गुलाब को चुभना आया, न आज तक गुलाब को चुभना आया, नहीं कांटों को महकना, दोनों साथ रहते हुए। काडव में कमल होय तो काडव तो खराब कहवाय, एनो संग कमल ने थाय तो काडवनो संग कमल ने थया पछी कमल खराब थवो जोईए। पण आपणे कहीए छीए कि काडवनी वच्चे कमल, गमे तेटलो काडव रहेलो होय पण ए काडवनी असर क्यारे पण कमळने थती नथी। ए बरूको छे, ए पावरफुल छे। कोण? कमळ पावरफुल छे एटले कीचड़नी असर एने जरा मात्र थती नथी। अने एनी सामे पेलो गुलाब छे पण पावरफुल छे तो कांटानी एने जरा मात्र पण असर थती नथी। तो घणी वखत श्रेष्ठ पुरुषोना संगनी असर घणाने नहीं थती होय। श्रेष्ठ पुरुषो एनी साथे संग करता होय असर बिल्कुल न थाय। ई पेलो पायणुं कहेवाय, पत्थर कयो? कारो पायणुं। ई एवो पत्थर रहेलो होय के जे पत्थर ने जरा मात्र पण असर न थाय। गमे तेटलो मुसळधार वरसाद वरसे ने न पलड़े ते केसर में न ज पलड़े। ई जेवो होय तेवो। ई नो ई अमारा एक महासतीश्री कहता था काठियावाड़नी भाषा में, ई एने जेटला वखाण संभळावीए, गमे तेटला व्याख्यान सांभळे, ई नो ई एमां जरा मात्र पण फरक न पड़े। तो संगनी असर, श्रेष्ठ पुरुषोना संगनी असर घणी वखत घणाने नथी थती। दुष्टने घणी वखत सुसंगनी असर नहीं थती। दुष्ट माणसो रहेला होय ई सुसंग करता होय ते छतां पण एमने जरा मात्र पण असर न थाय। भाग्यशाळीओ स्थूलीभद्र कोसा वेश्याने त्यां रहेतो हतो। ए कोसा वेश्या खराब हती पण स्थूलीभद्રના संगनी असर कोसा वेश्याने थई अने एनुं जीवन परिवर्तन थई गयुं। पण आवी असर बधाने थाय एवो एक कंपलसरी नियम नहीं। गौतम ने महावीर भगवान संगनी असर थई, गोसालक ने महावीर भगवान संगनी असर न थई। एनो मतलब ए नहीं कि महावीर पावरफुल नहीं। महावीर पावरफुल हता पण सामेनो व्यक्ति एटलो पात्र न हतो। घणी वखत लोह चुंबक छे ए पावरफुल होय छतां पण लोहने खेंचे नहीं। बोलो शुं कारण हशे? लोह चुंबक पावरफुल होय छतां पण लोखंड ने खेंचे नहीं, न खेंचे। एनुं कारण के लोखंड पर कांट चढ़ी गयो होय तो कांट होवाने कारणे पावरफुल लोह चुंबक पण लोखंड ने खेंची शकतो नथी। तो गोसालक ने कांट चढ़ेलो हतो जेना कारणे महावीर भगवाननो पावरफुल लोह चुंबक एने खेंची न शक्यो। संगम देवता 6 महीना सुधी संग कर्यो महावीर भगवाननो पण ए संगनी असर संगम देवता ने जरा मात्र न थई। ज्यारे एक रात्रि रह्या महावीर भगवान शूलपाणीना मंदिर में, एक रात्रिना सत्संग पछी शूलपाणीनुं जीवन आमूल चूल परिवर्तन थई गयुं। एटले कोकने संगनी असर थाय खरी अने कोकने संगनी असर न पण थाय। माणसमां योग्यता होवी जोईए। कृष्णना संगनी असर सुदामाने थई पण कृष्णना संगनी असर दुर्योधनने न थई, शकुनीने न थई, कंसने पण न थई। नहीं तो लगातार श्री कृष्ण एमने मळता हता, मुलाकात थती हती, दरबार में आवता हता, घरे पण जता हता, महल में,
તે છતાં પણ કૃષ્ણના સંગની અસર આ લોકોને ન થઈ. એ રીતે આપણા જૈન કથાનકોમાં કાલક્ષૌરિક ચંડાળની વાત આવે છે. અભયકુમાર કાલક્ષૌરિક ચંડાળના પુત્રના જીવનનું પરિવર્તન કરાવ્યું હતું, આમૂલચૂલ પરિવર્તન. અભયકુમારના સંગની અસર કાલક્ષૌરિક ચંડાળને ન થઈ, પણ એ સંગની અસર, એ અભયકુમારના સંગની અસર એના દીકરાને થઈ. તો દીકરાએ આજીવન કસાઈનો ધંધો બંધ કર્યો હતો. એટલે સંગની ક્યારેક કોઈકને અસર થાય પણ ખરી અને ક્યારેક કોઈકને અસર ન પણ થાય. તમને ખબર હશે કે ચંદનના ઝાડ પર સર્પો વીંટળાયેલા હોય. શા માટે? એ ચંદનના ઝાડ પર વીંટળાવાનું કારણ એ કે એ સર્પોને ઠંડક મળે. પણ સતત એ ચંદનના થડ પર વીંટળાયેલા સર્પોને કારણે ઝેરની અસર ચંદન વૃક્ષને જરા માત્ર થતી નથી. કેમ નથી થતી? કે એ પાવરફુલ છે. એ પોતાનામાં એકદમ પાવરફુલ છે કે જેના કારણે ગમે તેવો જેવી સર્પ ત્યાં વીંટળાયેલો હોય પણ એના ઝેરની અસર ક્યારે પણ થતી નથી. તો આપણે આ સંઘની વાત, સારા સંઘની વાત એટલા માટે કરી કે જંબુકુમારે કોનો સંગ કર્યો? સુધર્મા સ્વામીનો. અને સુધર્મા સ્વામીનો 16 વર્ષ હજી થયા છે એમને. 16 વર્ષની ઉંમરે સુધર્મા સ્વામીનો સત્સંગ કર્યા પછી 16 વર્ષની ઉંમરે શું કર્યું ખુશાલભાઈ? બરાબર, 16 વર્ષની ઉંમરે એમણે બ્રહ્મચર્ય વ્રત લીધો. અને એ પછી આ સંઘની અસર કેટલી જોરદાર થઈ કે ભર જુવાનીમાં 8 કન્યાઓ સાથે લગ્ન થયા છતાં પણ લગ્નના બીજા જ દિવસે એમણે સુધર્મા સ્વામી પાસે શું લીધી? દીક્ષા લીધી. જોઈ લો આ સંઘની અસર. અને એનાથી પણ જલદ સંઘની અસર કોને થઈ? જબરદસ્ત સંઘનો પ્રભાવ પડ્યો પ્રભવ ચોરને. પ્રભવ ચોર પર સંઘનો એટલો પ્રભાવ પડ્યો. આવ્યા હતા ચોરી કરવા માટે, આવ્યા હતા લૂંટફાટ કરવા માટે, એના બદલે આમૂલચૂલ જીવન પરિવર્તન થઈ ગયું. અને જંબુકુમારના પંથે જવા માટે દ્રઢ સંકલ્પ કર્યો. ચાલીએ આપણે પ્રભવ ચોર તરફ. પ્રભવ ચોરના ભાઈ, નાના ભાઈ, એક રસ્તામાં ચાલતા ચાલતા ક્યાં જતા હતા? રાજગ્રહી નગરીમાં ગુણશીલ ઉદ્યાનમાં સુધર્મા સ્વામી બિરાજતા હતા. ત્યાં આ બધા જઈ રહ્યા છે. કેટલા જણા છે? 500 તો ખરા જ. આ પ્રભુ 501મો, બીજા પણ શાયદ હશે. રસ્તામાં પ્રભુ કહે છે મોટા ભાઈને કે મોટા ભાઈ, આ બધી તમારા મુખેથી વાતો સાંભળી મેં જંબુકુમારની, એ પછી મને એમ લાગે છે કે આ પંથે તો મારે પણ જવા જેવું છે. પણ મોટા ભાઈ, એક તો પિતાજી વૃદ્ધ છે, એમની જવાબદારી છે. બીજી જવાબદારી છે રાજ્યના સંચાલનની. આ 2 જવાબદારીઓ મારા પર ન હોત તો અત્યારે મને એટલો ભાવ થાય છે કે હું પણ તમારી સાથે જ દીક્ષા લઈ લઉં. એ વખતે પ્રભવ રસ્તામાં કહે છે કે ભાઈ, જવાબદારી પૂરી થાય ને તમારી, એટલે તમારે આ માર્ગે જ જવાનું છે. એ સંકલ્પ કરી લેજો કે જેવી જવાબદારી પૂરી થઈ, સંસારને તિલાંજલિ આપવી. પ્રભુ કહે છે ચોક્કસ. આ બધા દ્રશ્યો જોયા પછી અને તમારી ઘણી બધી વાતો સાંભળ્યા પછી હું તમારી સામે સંકલ્પ કરું છું કે જવાબદારીથી હું છૂટું તો આ જ પંથ
શ્રેયસ્કર છે, ઉત્તમ પંથ રહેલો છે, મારે એ જ પંથ સ્વીકારવો. રસ્તામાં રાજગીરી નગરી આવી છે એટલે પ્રભુ સાથે ચર્ચા કરે છે કે પ્રભુ, ગઈકાલના જ સંસ્મરણો આ રાજગ્રહી નગરીના રસ્તાના, હું કેવા ઈરાદાથી ગયો હતો હવેલીએ અને કેવું પરિવર્તન આવી ગયું. મને તો એક ચમત્કાર જેવું લાગે છે અને મને આશ્ચર્ય પણ લાગે છે કે આ બધું એકાએક કેમ બદલાઈ ગયું. તો રસ્તામાં હવેલી આવી, ગઈકાલે આપણે વાત કરી, હવેલી પણ બતાવી કે આ જંબુકુમારની હવેલી. રસ્તે જાય છે તો ચોખા વેરાયેલા જ છે, ગુલાલ પણ વેરાયેલો છે, સોના ચાંદીના ફૂલો પણ વેરાયેલા છે. સોના ચાંદીના ફૂલો કેમ? હા, રત્નામાં પછી તમારે પણ આ જ કરવાનું છે, બેઠે બેઠે કરજો ભલે. હા, વરસીદાનનો વરઘોડો નીકળ્યો હતો 27 વ્યક્તિઓનો, અને આ શોભાયાત્રામાં એમણે અબીલ ગુલાલ, સોનાના ફૂલ, ચાંદીના ફૂલ, કેસરબેન સોનાના ફૂલ ઉડે છે. હા, આવી રીતે રસ્તામાં બધા સંસ્મરણો જે દેખાય છે એ નાના ભાઈને કહે છે કે જુઓ, ગઈકાલે શોભાયાત્રા નીકળી હતી આ દીક્ષાર્થીઓની, કેવી સરસ હશે, પણ હું હાજર ન રહી શક્યો. કાંઈ વાંધો નહીં, હું હાજર નથી રહી શક્યો, પણ મને એક મોટામાં મોટી પ્રેરણા મળી છે એમના તરફથી. આમ વાતોચીતો કરતાં આગળ વધી રહ્યા છે. રાજમાર્ગો વટાવી કરી ગુણશીલ ઉદ્યાન દેખાયું. શાયદ જે લોકો ગોરેશ્વર હતા એ બધા ઘોડા પરથી નીચે ઉતરી ગયા અને હવે પૈદલ ગુણશીલ ઉદ્યાન તરફ જાય છે, પગે. ઘણા લોકો બહુ વિનયવાળા હોય. અમે પણ ઘણી વખત રસ્તાના વિહારોમાં જોઈએ, ઘણા અજૈન લોકો પણ વાહનોને અટકાવે, નીચે ઉતરે, પગે લાગે. ઘણા જૈનો પણ આ રીતે મુસાફરી કરતા હોય, સાધુ સંતોને જુએ તો નીચે ઉતરે. નીચે તો ભલે ઉતરે, પણ ઘણા શ્રાવકો શ્રાવિકાઓ રસ્તામાં વિહારમાં વોરાવે. બોલો, બહુ ભક્તિ કરે. આ તો જેનામાં વિવેક જાગ્યો હોય એ બધું કરી શકે. અને તેમાં પણ મારવાડી પરિવારો, એમનો તો વિવેક ગજબનો. ભલે બિઝનેસમાં ગમે તે કરતા હોય, પણ વિનય વિવેકમાં અવ્વલ નંબર આવી શકે. એ લોકો કહેવા છે કે અમે ભી સુરા ઓર ધમે ભી સુરા. લગ્નમાં પણ મબલખ ખર્ચા કરે, અને દીક્ષા જેવા પ્રસંગો રહેલા હોય ત્યારે પણ, ધર્મના પ્રસંગો હોય ત્યારે પણ મબલખ ખર્ચા કરે. આવો વિવેક ઘણામાં હોઈ શકે, ઘણામાં ન પણ હોઈ શકે. તો ગુણશીલ ઉદ્યાનમાં પ્રવેશ કરવા માટે ધીરે ધીરે આગળ ચાલી રહ્યા છે. પ્રભુને કહે છે પ્રભાવ કે ભાઈ, હવે આપણે જઈ રહેલા છીએ ગુણશીલ ઉદ્યાનમાં. જે ઉદ્યાનમાં ગઈકાલે 27 ક્રોધાધિપતિ દીક્ષિત થયેલા, અને રાજગ્રહી નગરીની હજારોની જનતા આ પ્રસંગ જોવા માટે અહીંયા ઉપસ્થિત હતી. અને આ જ ગુણશીલ ઉદ્યાન રહેલો છે કે જે ઉદ્યાનમાં આપણા આરાધ્ય ચરમ તીર્થપતિ ભગવાન શ્રી મહાવીર સ્વામી કેટલા ટાઈમ સુધી આ ગુણશીલ ઉદ્યાનમાં પધાર્યા છે, સમવસર્યા છે અને દેશના વાપી છે. અહીંયાની પરિસર એટલી પવિત્ર રહેલી છે, અહીંયાના કણકણ એટલા પવિત્ર રહેલા છે ભાઈ, કે જે વ્યક્તિના અત્યારે આપણે દર્શન કરીશું, જે વ્યક્તિ પાસે આપણે જઈ રહ્યા છીએ તે તો પરમ પવિત્ર છે, પણ અત્યારે આ ગુણશીલ ઉદ્યાનના કણ અણુ પરમાણુ એ બધા પવિત્ર રહેલા છે. કે જે સ્થળે હજારો મહાપુરુષો આવ્યા ગયા
અને લોકોએ સત્સંગનો લાભ લીધો. એ હવે ગુણશીલ ઉદ્યાનમાં દાખલ થઈ રહ્યા છે. સુધર્મા સ્વામી કાષ્ટાસન પર બેઠેલા છે. એમને જોઈને પહેલાં પ્રભાવ હાથ જોડ્યા, અંજલિ જોડી, પગે લાગે છે દૂરથી. જેટલાય સાથીદારો રહેલા હતા એ બધાએ હાથ જોડ્યા. ફૌજી લોકોમાં પણ આ બહુ, અને આ ચોર લોકોમાં પણ આ બહુ, કે અમારો લીડર જે કરે તે અમારે કરવાનું. એ રીતે ફૌજી લોકોમાં પણ અમારો સેનાધિપતિ જે કરે તે અમારે કરવાનું. એ લોકોમાં ભલે એક બનાવટી શિસ્ત રહેલો હોય, પણ શિસ્ત હોય. તો પ્રભાવ પ્રભુને કહે છે, પ્રભુ અત્યારે 5મા ગણધર સુધર્મા સ્વામી સામે કાષ્ટાસન પર બેઠેલા છે, બિરાજમાન છે. અત્યારે એમની સાનિધ્યમાં 1000 સાધુઓ રહેલા છે. કેટલા સાધુ? ઓહો, કર ગોત્રી પાણી મળે કે ખપે કે ના ખપે એની કે? હા, અને તમે એક રોટલી વરાવીને પતાવી દો, કાંઈ ચાલે? ભૂખે મારે આવી મળી કે? હા,